اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو کس صورت میں پیدا کیا، کس حسن کے ساتھ پیدا کیا اور کس کمال کے ساتھ پیدا کیا، ہمیں اس نعمت کا ادراک نہیں ہے کہ ہمارے بنانے والے نے ہمیں اپنی 18,000 مخلوقات میں سے ہماری طلب اور چاہت کے بغیر افضل بنایا۔ یوں تو اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات ہیں جن کے بارے میں خود رب نے فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اس لیے ہم پہ اتنے کرم کیے ہیں کہ وہ گنتی سے باہر ہیں، لیکن 4 احسانات ایسے ہیں جو سب سے بڑے ہیں۔ پہلا احسان اللہ رب العزت نے ہم پہ یہ کیا، اس نے اپنے بے شمار مخلوقات میں سے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا کیا۔ اب ایمان سے سوچئے، کیا ہم نے دعا مانگی تھی کہ مولا ہمیں انسان بنا دے؟ کیا ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ ہمیں انسان بنا دے؟ دعا کیسے مانگ سکتے تھے؟ ہمارا تو وجود ہی نہیں تھا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ انسان پہ ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر شے ہی نہیں تھا اور وہ کسی ذکر میں نہیں تھا اور نہ اس کو کوئی وجود تھا۔ دعا کیسے مانگتے؟ ہم ہوتے تو دعا کرتے، دعا کیسے کرتے؟ ہماری دعا کے بغیر اس نے ہمیں انسان بنا دیا، ہماری طلب کے بغیر اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا۔ یہ جو ہم انسان بنے ہیں، 18,000 مخلوقات سے اشرف اور برتر بنے ہیں، یہ سوچئے یہ ہم نے چاہا یا اس نے چاہا؟ اس نے چاہا، ہماری طلب کے بغیر اس نے اتنا افضل بنا دیا۔ ہم نے نہیں چاہا بلکہ اس نے چاہا کہ ہم افضل ہو جائیں۔ اب ایمان سے بتائیں اور یہ بتائیں کہ کیا ہم نے اس سے التجا کی تھی؟ کیا ہم نے سجدوں میں کہا تھا کہ اللہ ہمیں انسان بنا؟ یہ اللہ کی محبت ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ چاہتا تو جانور بھی بنا دیتا، ہمارا کوئی زور نہیں تھا۔ چاہتا تو ہمیں مکھی اور مچھر بنا دیتا، لیکن اس نے خود چاہا کہ ہم 18,000 مخلوقات سے افضل ہو جائیں۔ ہمیں اس کا علم نہیں، اس نے ہمیں انسان بنا کے ہم پہ کتنا بڑا احسان کیا ہے، اس طرف دھیان نہیں ہے ہمیں کہ اس نے انسان بنا کے کتنا بڑا احسان ہم پر کیا ہے۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ گلی میں جا رہے تھے، سامنے کتا بیٹھا تھا، آپ نے قریب سے گزرے تو کتے نے اپنی زبان میں کوئی بات کی۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سر پکڑ کے رونے لگ گئے۔ مریدوں نے کہا، حضور کتے نے کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کتا مجھ سے پوچھ رہا تھا با یزید، مجھے ایک بات کا جواب دو، تیری وہ کیا نیکی تھی کہ مالک نے تجھے انسان بنایا، اور میرا کیا جرم تھا کہ مجھے کتا بنا دیا؟ بتائیے، ہماری کوئی نیکی تھی کہ اس نے ہمیں انسان بنایا؟ جانوروں کا کوئی جرم تھا کہ انہیں جانور بنا دیا؟ تو کتا مجھ سے کہہ رہا ہے، با یزید تیری وہ کون سی نیکی تھی کہ مالک نے تجھے انسان بنا دیا، اور میرا کون سا جرم تھا کہ مالک نے مجھے کتا بنا دیا؟ اور فرماتے ہیں اس بات کا جواب نہیں تھا میرے پاس۔ تو کتا مجھ سے کہنے لگا، با یزید اپنے انسان ہونے پر تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، یہ تو اس مالک کی مرضی ہے جس نے تجھے انسان بنا دیا اور مجھے کتا بنا دیا۔ مخلوق ہونے کے اعتبار سے بکری اور کتا برابر ہیں، لیکن دونوں مخلوق ہیں، اللہ کی دونوں مخلوق ہیں۔ خالق اللہ نے بکری بھی پیدا کی اور اللہ نے کتے کو بھی بنایا، شیر کو بھی بنایا۔ جب تینوں اللہ کی مخلوق ہیں، پھر کتا اور شیر حرام کیوں ہیں اور بکری حلال کیوں ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ بنانے کے بعد جسے اللہ کے یار نے پسند کر لیا حلال ہو گئی، اور جسے رد کر دیا حرام ہوگی۔ مکی کا سردار ہے ابو لہب، بڑا خوبصورت ہے، نبی کا چچا ہے، نگاہ یار نے رد کر دیا، جہنم کا ایندھن بن گیا۔ ادھر حبشہ کا بلال ہے، رنگت کالی ہے، آنکھیں چھوٹی ہیں، نگاہ یار نے پسند کر لیا تو جنت کا مالک ہو گیا۔ یہ اس کا کرم ہے، اس نے اپنی چاہت سے افضل بنا دیا۔ کتنا بڑا احسان کیا انسان بنا کے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی جا رہے تھے، راستے سے گزر رہے تھے، اس راستے سے ایک ہی وقت میں ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا۔ آپ جا رہے تھے، ادھر سے سامنے سے
कुत्ता आ रहा था और उस रास्ते के दोनों तरफ जो जमीन थी उसमें कीचड़ था। आप खड़े हो गए कि कुत्ता रास्ता छोड़ के नीचे उतर जाए कीचड़ में और मैं गुजर जाऊं। कुत्ता खड़ा हो गया कि वो नीचे उतर जाए और मैं गुजर जाऊं। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे तो कुत्तों ने कहा, अब तो रहीम रास्ता क्यों नहीं छोड़ते? आपने फरमाया, नजर नहीं आ रहा, नीचे कीचड़ है, अगर मैं रास्ते से उतरा तो मेरे कपड़ों पे, मेरे पाँव पे कीचड़ लग जाएगा, गंदे हो जाएंगे, और तू तो पहले भी नापाक है, तू तो पहले भी गंदा है, अगर तू उतर जाए, तेरे जिस्म पे कीचड़ लग गई तो क्या हो जाएगा? तू रास्ता छोड़ दे। कुत्ता कहने लगा, अब तो रहीम बेहतर ये है रास्ता तू छोड़ दे, तेरी बेहतरी की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने रास्ता ना छोड़ा और तूने रास्ता छोड़ दिया तो तेरे कपड़ों पे क्या लगेगा? कीचड़ लगेगा, मगर वो कीचड़ जो कपड़ों पे लगेगा एक लोटे से धुल जाएगा, एक बाल्टी पानी से धुल जाएगा। अगर मैंने रास्ता छोड़ा तो तेरे दिल को तकब्बर की गंदगी लग जाएगी, तो फिर सात समंदर भी उसे धो नहीं सकेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि तू रास्ता छोड़ दे। तकब्बर जरा बराबर भी इंसान में आ गया तो इंसान जन्नत नहीं जा सकेगा। हुजूर ने फरमाया, जन्नत उस पे हराम हो जाएगी जिसके दिल में तकब्बर आ जाएगा, इसलिए मुतकब्बिर जहन्नम में फेंका जाएगा ताकि उसके दिल से तकब्बर निकल जाए और जन्नत के काबिल हो जाए। अब सोचिए हमारे अंदर कितनी मैल है और कितना तकब्बर है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का पहला एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया, और दूसरा एहसान इससे भी बड़ा है, उसने हमें मोमिन बनाया, उसने हमें ईमान वाला बनाया। अब अगर वो सिर्फ इंसान बनाता और ईमान वाला ना बनाता तो क्या होता? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जहन्नम का जो ईंधन है वो इंसान और पत्थर है। सिर्फ इंसान होते तो हम भी जहन्नम में जाते, मगर उसने पहले एहसान से बड़ा एहसान ये किया कि हमें ईमान वाला बना दिया। तीसरा एहसान इससे भी बड़ा है कि उसने हमें मूसा की उम्मत का मोमिन नहीं बनाया, उसने हमें ईसा की उम्मत का मोमिन नहीं बनाया, उसने हमें नूह की उम्मत का मोमिन नहीं बनाया, वरना हमारे जो गुनाह हैं नूह की उम्मती होते कब के मारे जा चुके होते। उसका तीसरा एहसान ये है, उसने हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती बनाया है, हमें ताजदार कायनात को उम्मती बनाया है, और ये इतना बड़ा एहसान है इसका भी हमें पता नहीं है। 11 नबियों ने दुआ मांगी, मौला हमें नबी ना बना, मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती बना दे। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह है, कितना बड़ा दर्जा है। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श के साथ नबियों के मिंबर होंगे, नूर के बने हुए, उस पे अंबिया बैठे होंगे। अचानक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तख्त से खड़े हो जाएंगे, अर्ज करेंगे, मौला मुझे इजाजत दे। अल्लाह फरमाएगा, किस बात की? मौला इजाजत दे कि मैं नबियों की सफ से निकल कर तेरे हबीब की उम्मत में चला जाऊं, इसलिए कि आज हम देख रहे हैं तेरी तवज्जो, तेरा रुख उम्मत मुस्तफ़ा की तरफ है। इतना बड़ा एहसान कि उसने हमें अपने हबीब का उम्मती बनाया। और चौथा बड़ा एहसान जो उसने हम पे किया, अपने महबूब और उसकी आल से मोहब्बत करने वाला बनाया है, यार का गद्दार नहीं वफादार बनाया है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के बहुत बड़े एहसानात हैं। अल्लाह फरमाता, मैंने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। और एक दौर में एक आदमी ने अपनी बीवी के साथ गुफ्तगू करते हुए उसे मोहब्बत में आके कह दिया कि तुझे 3 तलाकें हों अगर तू चांद से ज्यादा खूबसूरत न हो। अब कह बैठा, फिर सोचने लग गया कि मेरी बीवी चांद से ज्यादा खूबसूरत तो है नहीं, जो चमक उसमें है वो इसमें नहीं। अब अगर चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं, फिर तलाकें हो गई, घर उजड़ गया। अब वो मसला पूछने के लिए उलमा के पास गया, एक मजलिस में गया जहाँ बहुत से उलमा मौजूद थे। उसने कहा कि मैंने अपनी बीवी को प्यार में आके कह दिया, अगर तू चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं तो तुझे 3 तलाकें हों। उलमाए कराम में आपसे मसला पूछने के लिए आया हूँ। सब ने कहा तलाक हो गई, एक खामोश रहा। दूसरे ने पूछा, तुम क्यों खामोश हो? उसने कहा, तुम लोग गलत बोल रहे हो। इसलिए कि मैं खामोश था कि उन्होंने कहा, तू क्या कहता है? कहा, मेरा कहना ये है तलाक नहीं हुई। उसने कहा, मेरे पास कमजोर दलील नहीं, मैंने रब ने सूरज बनाया और जिसने चांद बनाया
वो ऐलान कर रहा है लाक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। अल्लाह फरमाता है अपनी मखलूक में से सबसे ज्यादा हुस्न मैंने इंसान को दिया है। अल्लाह ताला जिस तरह हमारी शक्ल सूरत बनाई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा किसी और को हुस्न नहीं दिया। अल्लाह फरमाता है इंसान, यहाँ एक आशिक की बात बता दूं, एक गुस्ताख कहने लगा तुम कहते हो नबी नूर है, नूर तो सूरज है, सूरज चमक रहा था। उसने कहा उधर देखो, सूरज की तरफ तो देखा नहीं जा रहा। नबी की तो सहाबा ज़ियारत करते थे और सभी नबी के चेहरे को देखते रहते थे और नबी के चेहरे की ज़ियारत करते रहते थे। सूरज से ज्यादा रोशन है, लेकिन तुम कहते हो नबी नूर है, नूर तो सूरज है, नबी कैसे नूर हो सकता है। मेरे नबी का आशिक बोला, उसने कहा ओ नादान, तू सूरज का मुकाबला कर रहा है मेरे नबी के साथ। उसने कहा सुन नादान, हमने माना है कि सूरज का जमाल अच्छा है, पर इससे 100 दर्जे मोहम्मद का बिलाल अच्छा है। अल्लाह ने फरमाया मैंने इंसान को सबसे अफजल बनाया है, एहसन बनाया है। और एक जगह फरमाया हमने बनी आदम को बुजुर्गी और शर्फ अता फरमाया है। और हमारे नबी की अजमत क्या है, मक्का के कुछ काफिर हैं, इंसान है अबू जहल, अबू लहब, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में क्या फरमाया, फरमाता है मेरे हबीब ये जो मक्का के काफिर हैं, इनके दिल हैं मगर समझते नहीं, इनकी आंखें हैं मगर देखते नहीं, इनके कान हैं मगर सुनते नहीं। अल्लाह ने ये नहीं कहा दिल नहीं है, और ये नहीं कहा कि आंखें नहीं हैं, कहा आंखें हैं देखते नहीं। ये नहीं कहा कान नहीं है, कहा कान है मगर सुनते नहीं है। अब ईमान से बताइए ये कैसे हो सकता है, बंदे की आंखें हों और वो देख न सके। अल्लाह ने इंसान बनाए, अबू जहल, अबू लहब इंसान थे, अल्लाह फरमाता ये जानवरों जैसे हैं। आगे फरमाया बल्कि जानवरों से भी बदतर है। अबू जहल नबीना नहीं था, बहरा नहीं था, फिर अल्लाह ने क्यों फरमाया आंखें हैं देखते नहीं, कान है सुनते नहीं, दिल है समझते नहीं। ये यार की शान बताई जा रही है। उस कान को कान मत समझना जो यार की बात न सुन सके, उस आंख को आंख मत समझना जो हुस्न मुस्तफा न देख सके। और वो दिल नहीं पत्थर है जिसकी धड़कनों में मुस्तफा न रहता हो, ये समझाया जा रहा है। वो आंखों वाला नहीं जो हुस्न मुस्तफा न देख सके, और जिन्हें अल्लाह ने फरमाया लाक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, कहा अशरफुल मखलूक़ात कहा। अब अल्लाह फरमा रहा है ये जानवरों जैसे हैं। अब ये देखिए और शर्फ इंसानी कहाँ रह गया, अब वो 18,000 मखलूक पर बर्तरी कहाँ रह गई। अल्लाह फरमाता जानवरों जैसे हैं, बल्कि उससे भी बदतर है। जानवरों जैसे हैं यही काफी नहीं, यही जिल्लत काफी नहीं थी, बल्कि कहा ये जानवरों से भी बदतर है। फरमाया इसलिए कि जानवरों से बदतर है कि हिरनियां देखकर नबी को सजदा करती थी, ये देखकर मुंह फेर लेते थे। बकरियां देखकर नबी को सजदा करती थी, और ये बदबख्त इंसान होकर मुंह फेर लेते थे। ये जानवरों से भी बदतर है। बताया जा रहा है मेरा महबूब इतना बुलंद है, उसकी तरफ अगर पुश्त हो जाए तो मोमिन होना दूर की बात है, इंसान नहीं रहता, इंसानियत के दर्जे से गिर जाता है, और इंसान नहीं रहता। जब ग़ज़वा खैबर हुआ ना, तो एक गधा हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, इमामुल अंबिया को आके सलाम पेश किया। इमामुल अंबिया ने फरमाया कैसे आए हो। आके अर्ज करने के लगा अल्लाह के हबीब मेरा जो मालिक है, मालिक तो वह है, मगर मैंने उसे अपनी पुश्त पे कभी बैठने नहीं दिया, जब भी बैठना चाहता है मैं उसे गिरा देता हूँ। आका ने फरमाया ऐसे क्यों करता है। अर्ज की अल्लाह के हबीब मैं अपनी नस्ल का आखिरी गधा हूँ, और मेरे आबाओ इजदाद जितने भी गुजरे हैं सबकी पुश्त पर नबियों ने सवारी की है। गधा कहने लगा आका मैंने पुश्त बचा के रखी थी, तेरे लिए रखी थी। आका इसलिए अल्लाह कह रहा है जानवरों से बदतर है। गधा कहने लगा मेरे आका मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे बड़ों पर नबियों ने सवारी की है। आका मैं भाग कर आया हूँ और हमेशा के लिए आपके पास रहना चाहता हूँ। इमामुल अंबिया ने फरमाया हमने कबूल कर लिया उसको, और उसका नसीब देखो कि मेरे आका उस पर सवारी की, मदीना तशरीफ ले आए। मदीने में वो गधा परदेसी था। इमामुल अंबिया ने जिस सहाबी को बुलाना होता आका फरमाते यफूर बिलाल को बुलाओ। आका ने उसका नाम यफूर रख दिया। यफूर उमर को बुलाओ, अली को बुलाओ, जहाँ हजूर बैठते वहीं चला आता। ये मेरे आका का फैजान है। हजरत आयशा सदीका फरमाती है हमारे घर में एक बकरी थी,
اور جو بڑی اچھلتی کودتی تھی، ہر وقت بولتی رہتی تھی۔ کہتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ تب کرتی جب حضور گھر پر موجود نہ ہوتے، اور جب رب کا حبیب گھر میں قدم رکھ دیتا ایسا لگتا کہ بکری کی جان نکل گئی ہے۔ آداب مصطفیٰ میں، تعظیم مصطفیٰ میں وہ سانس بھی اونچا نہیں لیتی تھی۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب حضور نے اعلان نبوت کیا نا تو ہم نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کہا میں اپنے ایک دوست کے ساتھ مکہ سے باہر کھڑا تھا جہاں حرم اور ہل کی حد تھی۔ حرم کی حدود وہ ہے جہاں آپ شکار نہیں کر سکتے اور اس کو حرم کی حد کہتے ہیں، اور ہل کی حد اس کو کہتے ہیں جہاں شکار کھیلنا حرام نہیں حلال ہو جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے جب حجر اسود آیا تھا نا تو جنت سے تو اس کے اندر سے روشنی نکلتی تھی اور نور نکلتا تھا۔ جتنی حد تک وہ روشنی جاتی وہ ساری حرم کی حد بن گئی۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں ایسی جگہ پر کھڑا تھا جہاں ہل اور حرم کی حد ملتی تھی۔ وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا ایک چرواہا اس کی بکریاں چر رہی تھی ہل کی حد کے اندر۔ اچانک ایک درخت کے پیچھے سے بھیڑیا نکلا اور اس نے بکریوں پہ حملہ کر دیا، اور جب حملہ کیا تو جان بچانے کے لیے بکریاں دوڑی حرم کی حد کی طرف۔ ابو سفیان کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے اور میرے دوست نے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ بکریوں کو بھیڑیا پکڑنے لگا تھا اور وہ حرم کی حد میں داخل ہو گئی۔ بھیڑیے کے قدم رک گئے۔ میں نے اپنے دوست کو کہا ادھر تماشا دیکھو، جنگل کا ایک درندہ جنگل میں رہ کے جانتا ہے کہ حرم کی حد کیا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا نا تو بھیڑیا جانتا ہے کہ حرم کی حد کیا ہے۔ بھیڑیا نے میری طرف دیکھ کر کہا ابو سفیان حیرت کی بات یہ نہیں، بھیڑیا اور درندہ حرم کی حد جانتا ہے، افسوس کی حد تیری عقل پر ہے کہ تو محمد کے پاس رہ کر اسے پہچان نہ سکا۔ ابو سفیان کہتے ہیں اس وقت مجھے یہ بہت پریشانی کی بات لگی، میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسے ہو گیا، اور اس وقت کملی والے تیرے قربان جائیں، جنگل کے درندے بھی جانتے ہیں کہ شان مصطفیٰ کیا ہے، تاجدار کائنات کی شان کیا ہے، چونکہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں اور قیامت تک حضوری کا زمانہ چل رہا ہے۔ اب ہمیشہ کے لیے حضوری کا جھنڈا بلند ہوگا۔ حضور کے معجزات آج بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ انڈیا کے اندر ایک شہر ہے امرتسر، وہاں کے ایک حاجی اسماعیل بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ پاک میں گیا عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ کر کے حاضر ہوا۔ جب میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا نا تو وہاں مدینے میں کھانا کھانے لگا تو مدینہ پاک کی ایک بلی میرے پاس آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ حضور کے شہر کی بلی جان کر میں نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ خود روٹی بعد میں کھائی، پہلے اسے کھلاتا، اور شہر کے کتوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ وہ تو بلی تھی، وہ تو پہلے بھی خوبصورت تھی، اور جب اس سے پہلے کھانا کھلاتا تھا بعد میں خود کھانا کھاتا تھا، اور اتنی محبت ہوگی اس بلی کے ساتھ کہ ہر وقت پہلے اسے کھانا کھلانا بعد میں خود کھانا کھانا۔ اور جب اس کے ساتھ اس نے دل میں سوچا ایک دن کہ کیوں نہ واپس جاتے ہوئے اس کو حضور کے شہر کی نشانی سمجھ کے اپنے ساتھ لے جاؤں، اس کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے اور مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، میرے دل میں بات آ گئی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، بلی نے کھانا چھوڑ دیا اور چلی گئی۔ وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بلی کیوں چلی گئی ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے کھانا کھایا، ادھر مسجد نبوی میں اذان ہو گئی، میں نماز پڑھنے گیا۔ میرا معمول یہ تھا ہر نماز کے بعد حضور کی جالیوں کے پاس کھڑا ہو کے سلام پیش کرتا تھا۔ کہتا جب نماز پڑھ کے میں سلام پڑھنے گیا نا تو بلی حضور کے جالیوں کے پاس بیٹھی تھی۔ کہتے ہیں بات سمجھ میں نہ آئی مجھے، میں واپس آ گیا، اگلی نماز کے لیے پھر اذان ہوئی، پھر گیا، پھر سلام پڑھا، پھر بھی دیکھا کہ بلی وہیں بیٹھی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے گیا تو دیکھا بلی وہیں بیٹھی ہے، جالیوں کے پاس بیٹھی ہے۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ بلی کا پکا ٹھکانہ یہ ہے، جالیوں کے پاس ہے، یہیں بیٹھی رہتی ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی، میں نے سوچا آخری سلام پیش کرتا ہوں حضور کی بارگاہ میں تو میں یہیں سے بلی پکڑ کر ساتھ لے جاؤں گا۔ کہتے ہیں میں نے پنجرا بھی خرید لیا۔ مدینے میں میری آخری رات تھی اور صبح الوداع سلام پڑھنا تھا اور اس کو پکڑ کے ساتھ لے جانا تھا۔ کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم جب رات کو میں سو گیا ادھر میری آنکھ لگی، ادھر کملی والے آقا تشریف لے کے آ گئے۔ یہ زندگی میں پہلا موقع تھا کہ میں نے دیدار مصطفیٰ کیا، میں آقا کے قدموں میں بیٹھ گیا، آقا بڑا کرم کر دیا۔ کتے میرے علی کتے تیری سنا مشتاق کیاں کتے جا لڑیاں، مشتاق کیاں کتے جا لڑیاں، آقا بڑا کرم کر دیا۔ امام
अंबिया ने फरमाया इस्माइल तू इस काबिल नहीं था कि तुझे ज़ियारत कराई जाए, मगर मुझे आना पड़ा। मैंने अर्ज़ किया आका कैसे तशरीफ़ लाए हैं? फरमाया मैं तुझे हुक्म देने आया हूँ, खुद जा सकते हो, मेरे शहर की बिल्ली को नहीं लेके जा सकते। हाजी इस्माइल कहते हैं मैं कदमों पे गिरा और मैंने ख्वाब में कहा कि या रसूलल्लाह मैंने तो किसी को बताया ही नहीं है कि मैं बिल्ली को लेकर जाना चाहता हूँ, आपको कैसे खबर हुई है? कहा अल्लाह की इज्जत की कसम है, आज की बात नहीं 3 दिन हो गए हैं वो बिल्ली कुछ खाए पिए बगैर जालियों से लिपट कर रो रही है और कहती है मदीने वाले मुझे तेरे शहर से जुदा कर रहा है, मुझे भूखा रहना पसंद है, मैं भूखा रहना कबूल कर लूंगी, मदीने की जुदाई कबूल नहीं है, इसलिए मेरे आका मुझे बचा लें। इमामुल अंबिया ने फरमाया खुद जा सकते हो, मेरे शहर की बिल्ली को लेके नहीं जा सकते। मेरे जितने भी मुसलमान इस बात को सुन रहे हैं, अगर सरकार एक बिल्ली की दिल की आवाज़ सुन सकते हैं, एक बिल्ली की आवाज़ सुन सकते हैं, तो क्या मुसलमानों की आवाज़ नहीं सुन सकते? क्या मुसलमानों की बेटियों की आवाज़ नहीं सुन सकते? क्या वो मुसलमानों की आवाज़ नहीं सुन सकते? और हर रसूल उम्मत का रूहानी बाप होता है। मदीने के फैज़ में कमी नहीं आई, आका का फैज़ तो आज भी जारी है। हमारी डोरियां कच्ची हो गई हैं, हमारे लिबास गैर इस्लामी हो गए हैं, हमारे घर का माहौल गैर इस्लामी हो गया है, और जिस वजह से अल्लाह के रसूल के हाँ हमारी कोई दुआ भी कबूल नहीं हो रही। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अगर तुम्हारे घर के मुसल्ले आबाद हो जाएं, अगर तुम्हारे घर की औरतों पे सरों पर चादरें आ जाएं, लिबास इस्लामी हो जाए, तो रब्बे काबा की कसम है तुम्हारे दिल से सदा बात में आएगी मुस्तफ़ा की अता पहले आएगी, मुस्तफ़ा की अता पहले आएगी। और इसलिए अपना मकाम समझो, औरत है तो अपना मकाम समझे, मर्द है तो अपना मकाम समझे कि अल्लाह ताला ने उसे अशरफुल मखलूकात बनाया है। हर मखलूक से 18,000 मखलूकात बनाई हैं, हर मखलूक से अल्लाह ने इंसान को अफसर बनाया है, आला बनाया है, फिर मोमिन बनाया, ईमान वाला बनाया, फिर ईमान भी कैसा दिया, हजूर का उम्मती बनाया, फिर उम्मती भी बनाया, और फिर मोहम्मद व आले मोहम्मद का हुबदार भी बनाया, और उनसे मोहब्बत करने वाला भी बनाया, और उनसे इश्क करने वाला भी बनाया। कायनात का जरा जरा मेरे आका से मोहब्बत करता है, और अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह फरमाता है जो मेरे नबी से मोहब्बत करेगा, इश्क करेगा, प्यार करेगा, मैं वादा करता हूँ उस इंसान से मैं मोहब्बत करूँगा।